अस्सलामुअलैकुम दोस्तों की हाल चाल है। उम्मीद करता तुम सब खैरियत नाल होगे। मैं तुहाडा दोस्त अब्बास खान, तुम मेरा चैनल देख रहे हो निकम्मे मुंडे। जी दोस्तों, अज इंशाल्लाह साडा तीसरा दिन है व्लॉग दा जी। थोड़ा सी लोग जो व्लॉग स्टार्ट थोड़ा लेट कर बैठे हैं क्योंकि थोड़ा जो काम सी काम शम करके तो फिर असी जड़ा फ्री होके अपना व्लॉग शूट करना सी। लो जी सारे भरा बैठे ने, इन्होंने सब तो पहला तो चाह की डिमांड की भाई। इन्होंने हूँ मलंगी साहब सलाम अलैकुम सर, की हाल चाल है? ठीक हो? सेहत तबीयत नीयत मालक दा। अच्छा जी, लो जी मलंगी साहब तो हो गए फिट। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम ठीक ठाक हो? सेहत तबीयत फिट है? सेहत अच्छा जी। और घर बार सब खैरियत है? हाँ जी बिलाल साहब की हाल है? ठीक भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत तबीयत ठीक है, फिट फाट हो? अच्छा जी, आओ जी सर की हाल? ठीक ठाक, सेहत तबीयत एवन है? अच्छा जी, आओ जी ये जी साडा बूरा साहब की हाल है? ठीक, तुसीं सुणाओ? फिट फाट हो? अलहमदुलिल्लाह जी। अच्छा जी, लो जी सारे माशाल्लाह ठीक ठाक ने, फिट फाट ने जी। फिलहाल तो हाल दी कड़ी अपनी ते ये मलंगी साहब ये कल जड़े सी ये जाना सी, इन्होंने भाई मैंने जवाब तो ही छड़िया सी पहले नंबर ते मैं भाई जी जा रहा वहाँ घर तो ये तो वो ये टोपी ड्रामे नहीं भाई मुक रहे है। मैंने कहा यार बंदे का पुत्र बन इवें ना कर, ठीक है। हुण तो आवाम जी है तुहानूं वेखना शुरू किया आवाम ने, तो तुसीं अगों अपना वखरा हिसाब किताब लाण फिरदे पे जे। ते मुंडे यार चंगे ने यार, काम सही काम कर रहे हैं मेरे नाल फिलहाल ते हुण तुसीं दसना बस। तुसीं कोई कमेंट ही नहीं कोई बंदा कर रहा यार साडा व्लॉग तुहानूं पसंद भी आ रहा नहीं आ रहा हैगा, या असीं इहदे उत्ते मिट्टी पा दी है, असीं कोई होर काम शुरू कर लीए। लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल पसंद आवाम नूं आंदा ही होएगा यार, ठीक है। क्योंकि साडी मेहनत है यार, ते काम शाम असीं जिहड़ा सवेर दा ही तकरीबन स्टार्ट किया यार, ते अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों एक नवा पंगा और खड़ा हो गया, तुहानूं पता लगा नहीं लगा तुहानूं दसने। आज मलंगी साहब रात नूं बह के ना आ कुछ इल कुकड़ियां जियां बनाते रह गए ने। हुण जी इन्होंने मैनू ये दिता जी, ये मैनू ये जानवर चाहिए ने। हुण तुसीं मैनू ये दसो कि ये जानवर आपां नूं लभ सकदे ने? इन्हें वो सप बनाया ਜਿਹੜਾ मेरे हिसाब से तो इत्थे होना ही कोई नहीं। आ तितली वेख लो, आ घोड़ा इन्हें नवीं नस्ल का कढ़ छड़िया जे, आ पिस्तौल इन्हें बना छड़िया, आ भाई मोर है। इहदी मैनूं समझ नहीं आई भी इहदी जिहड़ी पिछली है ना ये पता नहीं हुण कित्थे गई। ते ये भाई इहदे कम ते हैगे अजीब जे, मैनूं ते इहदी कोई समझ नहीं आ रही हैगी भी ये हुण की देना चाहता ते की करना चाहता। आ एक नवां होर कट्टा खोली फिरदा जे, ये आओ जी आ नवीं एक कापी जी चुकी फिरदा। ये जी कोई परी है, ये मैनू हुण समझ नहीं आती भी ये परी है किन्ना दी हैं। आओ ये कम उंतरे ही ने सारी जिंदगी वास्ते, ठीक है जी। ये मैनू तो हुण इहदी समझ नहीं आ रही। अगर किसी दोस्त नूं इन्हां चीज़ां दी समझ आवे ना, ये लाजमी मैनू दस्सिओ सही भी ये मलंगी साहब दे जानवर ये कित्थों मिलणगे। ये मलंगी साहब ये पुट्ठे काम तुसीं सारे करने पुट्ठे कमां वाली किहड़ी गल है? हाँ अपने हत्थ की सफाई होनी चाहिए। ये किहड़ी सफाई है भैन जी दी? तू तो जानवरां नूं फड़ के चेंज करी जाना। ये हत्थ की सफाई इदां नहीं किसी कोले भी नहीं होनी हैगी ना। जे असीं लोकां वर्गी अलबे लिखीए तो जहरी गल है, अलबे तो तुसीं भी लिख लोगे। बहरहाल सानू आ जानवर चाहिए ने, जानवर सानू पैदा करके दिओ मेरा भरा। ये भरावा मेरे तो वास दा काम कोई नहीं हैगा, ठीक है। कि मैं इन्हां नूं लभ लवां फिर मैं ये मैं ऑडियंस नूं विखा दे छड़िया। ये भाईयां तो फिर वेख लो एक बारी, मतलब भुल ना जाओ जानवर हैं। तो ये तुसीं सारा कुछ ही लभना भरावो, क्योंकि मैं तो या फिर इन्हां दे नाम इन्हां दा जिहड़ा व्लॉग शूट कर सकना। मेरी तो समझूं बिल्कुल बाहर ने जानवर ना। कल बंदा तुसीं कोई मारन नूं फिर रहे सी, तो ओहदा की बनिया फिर? ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤੇ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਲਖਾਨੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਮਾਨ ਕੋਲਖਾਨੀ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪਰਾਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲਖਾਨੀਆਂ ਹੀ ਤਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਮਰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੈਨਾ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੇਂ। ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੇ। ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬਰਕੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭੈਣ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਜੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਸੋਚ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭੈਣ ਦੁਬਈ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਚੁੱਕੋ ਬਸ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਚੁੱਕਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਣਾ ਨਾ ਘੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਸੁਣਾਓ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਸੁਣਾਓ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਾਕਾ। ਸੁਪਰ ਕਾਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫੇਸੀ ਕਾਂਡੀ ਬੋਰੇ ਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। डॉक्टर साहब बड़े बड़े जोश से जा रहे ने, इसलिए मतलब कि छुट्टी का टाइम दसदा पिया। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਕੰਮੇ। ਇਹ ਫਜੋ ਨਿਕੰਮੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਲਝਿਆ ਹੈਂਡਲ। ਅੱਛਾ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਜੋ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ घर ਜਾਵਾਂਗਾ। वाले सही याद है ना, मतलब कि निकम्मे ही हैं सारे, जितने वही काम चल रहे ने। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੰਮਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਛਾਟਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੜ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਕੰਮਾ। ਨਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਸੈਲਫੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਲਈ ਪਿਆ ਨਾ। ਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੇੜਨ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਰੇੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧੇ ਖੰਭੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਕੰਮਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੀ ਮਤੀਆ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਆ। ਤੂੰ ਰੱਸਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜੰਨਾ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਖਲੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ? ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਐ ਪਕੜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗਾਤੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ਕ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਚਦੀ ਉਹਦੀ ਸਿਰੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠਿਆ ਸੱਚਿਆ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਕੱਢਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੰਮ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਤਾਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੇ ਕਢਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਝਾੜ ਕੇ ਪਸੀਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਨੇ? ਦੱਸਦਾ ਭਰਾਵਾ
20,000 ਲਿਆ ਜਾਂ 9,000 ਲਿਆ ਜਾਂ 10 ਲਿਆ, ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 990 ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਬਹੁ ਅਸਲ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਮ ਕਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਛਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਸਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਟ ਖਿੱਚ ਰੋੜਾ ਖਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹਕੀਮਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਲੇਟਾਂ ਧੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਲੇਟਾਂ ਹੀ ਧੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ 10 ਰੁਪਏ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ 10 ਫੜ ਕੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 10 ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 10 ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ, 8 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। 10 ਤੇ ਕੋ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, 10 ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ 10 ਦਾ ਹੱਥ ਥਾਮ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਗਟਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਸਹੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਟੁਰਨਾ। ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੀਦਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜਣ ਹੀ। ਸਹੀ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੀਟ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਹੁ ਇੱਟਾਂ ਲਵਾ ਲੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਦਿਨ ਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਪਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਵਲੌਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।